اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی بدبخت اور ناپاک قوم جنہوں نے اس روئے زمین پر ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا جن سے پہلے کوئی بھی قوم اس روئے زمین پر اس گناہ کے اندر مبتلا نہ تھی۔ یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے؟ وہ گناہ کون سا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے، اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح مبتلا ہوئے، اور اس دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر آگ اور پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا، اور اس بدبخت قوم کے کچھ لوگ پتھروں کے کیوں بنا دیے گئے جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ پیارا دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے پہلی ہم جنس پرست قوم کون تھی، اور دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور سب سے پہلے دنیا میں ہم جنس پرستی کس نے کروائی اور کس طرح اس گناہ کی بنیاد رکھی گئی۔ پیارا دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارا دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فحاشی کرتی تھی۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے، اور عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ شہر سدوم میں رہنے والی یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچپن ہی سے پالا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اور دعا کے صدقے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی بدترین قوم ہے، اور یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا کس طرح ہوئے، اور کس چیز نے اس قوم کو اس گناہ پر اکسایا؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو سدوم کہتے ہیں۔ شہر سدوم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ یہاں پر سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف لہلہاتے کھیت تھے۔ اس علاقے میں پھلوں اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوتی تھی۔ شہر سدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ شہر سدوم میں اپنی زندگی کی اشیاء ضروریہ کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے۔ لیکن شہر سدوم کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہ ہوئی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شہر سدوم میں پیدا ہونے والے اناج اور غلوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ اسی لیے قوم لوط آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ لوگ اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں ان کی مجلس میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر سدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ شہر سدوم کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو۔ جب تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہ بدفعلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی، اور اس گناہ کا اس قوم کو ایسا چسکا لگا
कि वो इस गुनाह के आदी बन गए और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लोग औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपनी जिनसी ताल्लुकात कायम करने लगे और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने लगे। ये गुनाह शहर सदूम के अंदर इस कदर आम हो गया कि हर घर में ये गुनाह होने लगा और कोई भी महफिल इस गुनाह से खाली न होती। इधर जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के इस फेल का पता चला तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया और इस गुनाह से मना किया, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने न की। तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजरे हुए हो। प्यारे दोस्तों, ये बदबख्त कौम इस गुनाह के अंदर इस कदर मुब्तला हो गई कि हद से ज्यादा बढ़ गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बारहा दफा समझाया, लेकिन ये कौम इस गुनाह से बाज ना आई। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम को इस गुनाह से मना करते तो ये लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस शहर से निकालने की धमकियां देने लगे, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कि उनका कहना था कि अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग पाकीज़गी चाहते हैं। इस तरह जब ये कौम हद से ज्यादा बढ़ गई और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को धमकाने लगी और साथ ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ये कहने लगी कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हो तो हम पर वो अजाब ले आओ जिस अजाब से तुम हमको डराते हो। और इस तरह इस बदबख्त कौम ने खुद ही अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब को तलब किया। प्यारे दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस बदफेली की वजह से काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दर्दनाक अजाब आ गया। चुनांचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के हमरा खूबसूरत नौजवान लड़कों की सूरत में मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ लाए। इधर जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन खूबसूरत और नौजवान मेहमानों को देखा तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए, क्योंकि उनकी कौम पहले ही इस फेले बाद में बहुत ज्यादा सरकशी कर चुकी थी। लिहाजा वो इन खूबसूरत मेहमानों को देखकर मजीद फिक्रमंद हो गए। चुनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो हकीकत में मुनाफिका थी, जब उसने इन मेहमानों को देखा तो वो चुपके से शहर सदूम के लोगों के पास चली गई और इन खूबसूरत मेहमानों के बारे में उनको बताने लगी और उनसे कहने लगी कि हमारे घर में खूबसूरत लड़के आए हुए हैं, और शहर सदूम के लोगों को इस बदफेली की तरफ दावत देने लगी। चुनांचे शहर सदूम के बदफेलों को जब इस बात का पता चला तो तमाम लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और ये लोग उन मेहमानों के साथ बदफेली करने के इरादे से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की दीवारों पर चढ़ने लगे। चुनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो अपने मेहमानों को एक कमरे में छुपा दिया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बदफेलों को निहायत ही दिलसोजी के साथ समझाना शुरू कर दिया। मगर उन बद इरादा लोगों ने और बद किरदार लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कोई भी बात ना मानी और उस कौम के बदबख्त लोग हजरत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि उन खूबसूरत नौजवानों को हमारे हवाले कर दो ताकि हम उनके साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। उन लोगों की ये बात सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम निहायत ही रंजीदा हुए। ये तमाम तर मामलात वो खूबसूरत नौजवान भी देख रहे थे जो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते थे, जो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब लेकर नाजिल हुए थे। चुनांचे इतने में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया, या नबी अल्लाह, आप गमगीन न हो, हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं और इन बदकारों पर अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब लेकर नाजिल हुए हैं। उस वक्त रात का वक्त था। चुनांचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप मोमिनीन को और अपने अहलो आयाल को लेकर सुबह होने से पहले पहले इस बस्ती से निकल जाएं और खबरदार कोई भी शख्स पीछे मुड़कर न देखे, वरना जो शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ देखेगा वो भी अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला हो जाएगा। चुनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को और मोमिनीन को अपने साथ लेकर उस बस्ती से रवाना हो गए। इसके बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर लेकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन 5 बस्तियों को जमीन पर उलट दिया।
और फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस बदबख्त कौम पर पत्थरों और आग की बारिश बरसा दी। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक अजाब के अंदर कौम लूत की लाशों के पर्क से उड़ गए और अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक अजाब ने शहर सदूम को तहस नहस कर दिया। इसी दौरान जब ये अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब नाजिल हो रहा था तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो कि हकीकत में मुनाफिका थी और कौम लूत के बदकार लोगों से मोहब्बत करने वाली थी, उसने अचानक मुड़कर पीछे देखा तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला हो गई और वो एक पत्थर के मुजस्मे में तब्दील हो गई। प्यारे दोस्तों, इस तरह दुनिया के अंदर हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा हुई और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सबसे बदकार कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और शहर सदूम के लोगों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम तर बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब की मुस्तहिक करार पाई।